This video contains news and analysis related to a recent terror attack in Kashmir. The content may include sensitive visuals and discussions that could be distressing to some viewers. Viewer discretion is advised. We strongly condemn all forms of violence and terrorism. The purpose of the content is solely to inform and create awareness based on verified reports. MDH চানা মশলা এখন ছোলা হোক বা বরবটি দানা, সাদা চানা হোক বা কালো, সব রান্নাই হবে অসাধারণ। আদিল ঠোকরের পর এবার আরো এক লস্কর জঙ্গির বাড়ি গুঁড়িয়ে দিল সেনা। দেখুন সেই ছবি। জম্মু কাশ্মীরের কুপওয়ারাতে গতকাল সন্ধ্যায় লস্কর জঙ্গি ফারুকের বাড়ি গুঁড়িয়ে দিয়েছে সেনা। সেই ছবি দেখুন এই মুহূর্তে। স্থানীয় সূত্রে খবর, লস্কর জঙ্গি ফারুক বর্তমানে পাকিস্তানে লুকিয়ে রয়েছে। প্রত্যাঘাতের বার্তা জঙ্গিদের কান পর্যন্ত পৌঁছে দিতে তৎপর ভারতীয় সেনা। हम गलत नहीं है, हम बिल्कुल हिंदुस्तानी है, देशभक्त इंसान है। हमारा कोई भी इन टेररिस्ट सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। हमारी तरफ से जो टेररिस्ट है वो पाकिस्तान में हो या इधर हो, उसको जहां मिले ढूंढ के मारो। लेकिन ये जो मसला किया ये इन्होंने वारदात की, ये हमारे साथ हुई है। ये जो भी जलाया गया ये हमारी प्रॉपर्टी जलाई है, ये उसकी फारूक की नहीं जलाई। ये मेरे फादर का मकान था, इसमें कुछ भी जो भी कुछ था वो हमारा था। উপত্যকার বুকে সেনা প্রত্যাঘাত জারি। আরো দুই জঙ্গির বাড়িও গুঁড়িয়ে দিল ভারতীয় সেনা। একই সঙ্গে সেই সব ছবিগুলো দেখাই আপনাদের। ভারতীয় সেনার প্রত্যাঘাতের ছবিটা দেখুন। এক এক করে সেই সব জঙ্গির বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। যে জঙ্গিরা ভারতের বুকে আঘাত করেছিল তাদের বাড়ি এই পৃথিবীর বুক থেকে ধ্বংস করে দিল ভারতীয় সেনা। সেই ছবি দেখাচ্ছি আপনাদের এক এক করে। ত্রালের ছবি দেখাচ্ছি, কুপওয়ারার ছবি দেখাচ্ছি, শোপিয়ানের ছবি দেখাচ্ছি, আপনাদের কুলগাঁওয়ের ছবি, পুলওয়ামার ছবি আর বিজবেহারার ছবি। গত কয়েকদিন ধরে ভারতীয় সেনার লাগাতার অপারেশন, একের পর এক জঙ্গিদের বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবার আপনাদেরকে সোফিয়ানের ছবি দেখাতেই হচ্ছে, কারণ এই ছবি দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন উপত্যকায় যে প্রত্যাঘাত জারি রয়েছে। একের পর এক জঙ্গিদের বাড়ি ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। সোফিয়ানে আমরা যে ছবি দেখাচ্ছি, আদনান সাফি নামে এক জঙ্গির বাড়ি, যে গত 1 বছর ধরে বিভিন্ন জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এবং এইভাবে একের পর এক জঙ্গিদের বাড়ি ভেঙে সেই সমস্ত জঙ্গিদের যারা একেবারে মাস্টার মাইন্ড রয়েছেন, যারা মাথারা রয়েছেন, তাদের কাছে ভারতীয় সেনাদের বার্তা পৌঁছচ্ছে সেটা তো পরিষ্কার। जिस तरह पहले आपने लाइन ऑफ कंट्रोल का जिक्र किया, लगातार पिछले 3 दिन से जो पूरा नॉर्थ का सेक्टर है जिसमें मसिल, टंगधार, गुरेज, जिसमें नीलम और नीपा घाटी भी आती है, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जिसका लगातार भरपूर जवाब दिया जा रहा है। अब रही बात पहलगाम की। पहलगाम साउथ कश्मीर में और साउथ कश्मीर के पूरे इलाकों में पुलवामा, कुलगाम, बिजबिहाड़ा, अनंतनाग मैसिव एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और जिस तरह TV9 भारतवर्ष लगातार ये खबर अपडेट कर रहा है और सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाया कि अभी तक 11 आतंकियों के घरों को ध्वस्त कर दिया है, बांडीपोरा से लेकर साउथ कश्मीर के पुलवामा त्राल तक। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसिव ऑपरेशन। वहीं दूसरी तरफ जो आसपास के पहलगाम में जंगल है, मेरे पीछे जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, सीधे ये रास्ता जो है आगे इसके बाद बाइसरन कनेक्ट होता है। तो इस पूरे इलाके में भी कल हमने जिस तरह रिपोर्ट दिखाई थी कि जो स्पेशल ऑपरेशन टीम्स के जवान हैं वो कॉम्बिंग कर रहे हैं और मैनहंट जो है वो शुरू किया गया है। और एक लेटेस्ट अपडेट दूं, आज बाइसरन इलाके में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम मौजूद है जो वहां पर फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं और पूरा वो जो रूट है जहां से वो आए हैं, एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स को भी खंगाला जा रहा है किसी एविडेंस के लिए। और दूसरा, फिलहाल वहां पर आवाजाही लगातार बंद कर दी गई है। हालांकि कुछ दिनों से जो स्थानीय लोग थे या जो मीडिया कर्मचारी थे वो आधे रास्ते तक जा पा रहे थे, लेकिन फिलहाल अब जिस तरह वहां इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की मौजूदगी है तो उस पूरे इलाके को एक तरीके से फिलहाल अपने माशरे में लिया गया है ताकि पूरा जो रूट है और जो मीडोज है उन्हें खंगाला जाए ताकि हमलावरों के बारे में और जानकारी मिल पाए। এদিকে পেহেলগাঁওতে যে নারকীয় হত্যালীলা, সেই হত্যালীলায় জড়িত জঙ্গি আদিল ঠোকরের সরাসরি পাকিস্তান যোগ। 2018 সালে স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে পাকিস্তানে গিয়েছিল আদিল।
6 বছর পর 3-4 জন জঙ্গিকে সঙ্গে এনে ফেরে কাশ্মীরে। কথা বলবো এই নিয়ে সমস্তটা জানবো। আমাদের প্রতিনিধি জ্যোতির্ময় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন একেবারে গ্রাউন্ড জিরো থেকে। জ্যোতির্ময়, তাহলে আদিল সেই কি এই পেহেলগাঁও ঘটনার মূল ষড়যন্ত্রকারী? কোন রকম হামলার ব্লুপ্রিন্ট কিছু কি উদ্ধার হয়েছে সেখান থেকে, তার বাড়ি থেকে? দেখেন, যখন এই বৈসারেন ভ্যালিতে এই হামলার নারকীয় হত্যালীলার ঘটনা ঘটে, প্রথমেই জম্মু কাশ্মীর পুলিশ, সেনাবাহিনী, সিআরপিএফ তারা যে কাজটা করেছিল তা হচ্ছে এই এলাকাতে যে যে জঙ্গিরা এখনো পর্যন্ত অ্যাক্টিভ রয়েছে তাদের প্রত্যেকের এই মুহূর্তের অবস্থান চেক করতে শুরু করা হয়। এবং গত 6 মাস এমনকি 1 বছর পর্যন্ত এই অনন্তনাগ ডিস্ট্রিক্টে সেখানে কোনো রকম জঙ্গি অ্যাক্টিভিটি বা কোনো জঙ্গি মুভমেন্টের কোনো রকম তথ্য, ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট কিছু পাওয়া যায়নি। আর ঠিক তখনই পুলিশের কাছে যে খবর আসে, বিশেষত ইন্টেলিজেন্সের কাছে যে খবর এসে পৌঁছয়, 2018 সালে এই অনন্তনাগ জেলা থেকেই ব্রিজবেহারা এলাকা থেকে একটি ছেলে নিখোঁজ হয়ে যায় যার নাম আদিল। সে কোথায় চলে যায় সে বিষয়ে কোনো রকম কোনো খোঁজখবর পাওয়া যায়নি। এবং তার পরবর্তী ক্ষেত্রে 2024 সালে হঠাৎ করে দেখা যায় যে সীমান্ত এলাকায় একটি অনুপ্রবেশের চেষ্টা চলে। কয়েকজন পাকিস্তানি জঙ্গি তারা ভারতে ঢোকার চেষ্টা করে, তাদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর এনকাউন্টার হয় এবং সেই 3 জন জঙ্গিকে নিকেশ করা হয়। এই 3 জন জঙ্গির মধ্যে একজনের কাছে একটি ডায়েরি পাওয়া যায় এবং সেই মৃতদেহে পাওয়া ডায়েরির মধ্যে কয়েকটি ছবি পাওয়া যায়, যে ছবিতে দেখা যায় যে পাকিস্তানি সেনার পোশাকে সেখানে আদিলের ছবি রয়েছে। এবং সেই সময় থেকেই পুলিশ নিশ্চিত হয়ে যায় আদিল গিয়েছে পাকিস্তানে। এবং তার পরবর্তী ক্ষেত্রে ইন্টেলিজেন্স তারা খবর নেয় যে আদিল পাক সেনা এবং জঙ্গিদের তত্ত্বাবধানে সেখানে রীতিমতো ট্রেনিং নিয়েছে। এবারে যে সন্দেহ করা হচ্ছে যে এই অনন্তনাগ, বৈসারেন ভ্যালি এই জায়গাটা হাতের তালুর মতো চিনত আদিল, তার কারণ যেহেতু সে এই এলাকার স্থানীয় ছেলে। ফলত যাবতীয় হামলার ছক, কোথা দিয়ে তারা ঢুকবে, কোন নিরাপদ রুট দিয়ে তারা বেরিয়ে যাবে, যাবতীয় ব্লুপ্রিন্ট এই আদিলই তৈরি করে দিয়েছিল বলে আপাতভাবে পুলিশ মনে করছে। বেশ, নজর রাখো জ্যোতির্ময়, অনেক ধন্যবাদ তোমায়। এদিকে উত্তর কাশ্মীরের বান্দিপোরায় আরো এক জঙ্গির বাড়ি গুড়িয়ে দিল সেনা। একের পর এক জঙ্গির বাড়ি গুড়িয়ে দিচ্ছে সেনা। জামেল আহমেদ শের, তার বাড়ি ভেঙে দিয়েছে সেনা। 2016 সাল থেকে জঙ্গি কার্যকলাপে জড়িত এই জামেল। একটার পর এক জঙ্গিদের বাড়ি গুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রত্যাঘাত বলতে পারেন, প্রতিশোধও বটে। পুলওয়ামার মুরান গ্রাম, সেই মুরান গ্রামে এহসান আলী হক তার বাড়ি একেবারে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই ছবি আপনারা এই মুহূর্তে দেখছেন TV9 বাংলার পর্দার। এই এহসান আলী হক পেহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হামলায় অন্যতম নাম বলে জানতে পারা যাচ্ছে। তার বাড়ি গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। জঙ্গি দমনে অল আউট অ্যাকশন ভারতের। গত 24 ঘন্টায় অন্তত 4 জন সন্দেহভাজন জঙ্গির বাড়ি কার্যত গুড়িয়ে দিল ভারতীয় সেনা। এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি পুলওয়ামা জেলার মুরান গ্রামে। এই গ্রামে যে বাড়িটা এই মুহূর্তে কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, অন্তত 3টে বাড়ি। এটা পুরনো একটা বাড়ি, এখানে আরেকটা দোতলা বাড়ি ছিল এবং আমার ঠিক পাশে আরেকটি বাড়ি রয়েছে। এই 3টে বাড়ি এহসান আলী হক নামে এক সন্দেহভাজন জঙ্গির বাড়ি। 2018 সালে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, 2018 সালে সে এলাকা ছেড়ে সীমান্ত পেরিয়ে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে সে পাক জঙ্গি শিবিরে সেখানে প্রশিক্ষণ নিতে যায় এবং তারপরে ভারতে ফিরে সে সক্রিয়ভাবে জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত, যেটা এলাকার মানুষ, গ্রামের মানুষও স্বীকার করছেন। এবং কালকে রাতভর সেনা অভিযানের পরে এই বাড়িটি কার্যত গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই রকম গত 24 ঘন্টায় 4টেরও বেশি বাড়ি, যেখানে সন্দেহভাজন জঙ্গিদের বাড়ি এবং যাদের পেহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যোগ আছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, তাদের বাড়ি এইভাবেই ডেমোলিশ করে একটা কড়া বার্তা দেওয়া হচ্ছে ভারতীয় সেনার পক্ষ থেকে। ক্যামেরায় তুষারের সঙ্গে সিজার, TV9 বাংলা, পুলওয়ামা। যদি MDH কিচেন কিং কিচেনে থাকি তো আমরা যা ইচ্ছে তৈরি করতে পারি। বেগুনের ভর্তা, আলু কপি, ভিন্ডি মশলা, আরো অনেক কিছু। MDH